चैतन्य चरितामृत आदि गणा सप्तम परिचय 71। प्रभु कहे सुन श्रीपादो इहारो कारण, प्रभु कहे सुन श्रीपादो इहारो कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, मूर्ख तुमी तुम्हार नहीं को वेदांताधिकारो, मूर्ख तुमी तुम्हार नहीं को वेदांताधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, कृष्ण मंत्र जप सदा एहि मंत्र सार, कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, कृष्ण मंत्र হইতে হবে संसार मोचन, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ, कृष्ण नाम হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ, श्रीपाद यार कारण गुरु मोरे मुख देखी करिल शासन। प्रकाशानंद सरस्वती जेतबळे श्रीमान चैत्र महाप्रभु को जिज्ञासा कले जे कारण कौन वेदांत पठन ध्यान सन्यास धर्म ताहा छाड़ी कर केने भावुकी कर्म ये पचारथिले। सन्यास काम हो वेदांत पठन ध्यान ताकू छाड़ी तुम्हें भावुक करी ये कीर्तन नूतन नर्तन कहीं करुच तार उत्तर दौरान श्रीमंत चैत्र महाप्रभु से कहले मोर गुरु मते कहले मूर्ख तुमी, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, तेणु गुरु कहले तुम्हें मूर्ख से मत शासन कर, मूर्ख तुमी तुम्हार नाही को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, गुरु कहले तुम्हें मूर्ख वेदांत पठन अधिकार तुमर नाही, तुम्हें कृष्ण मंत्र जप ये मंत्र सार, समस्त वेद मंत्र मध्य सार मंत्र। यार भाष्य दे आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते जेतबळे प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैत्र महाप्रभु को पचारे से कहीं वेदांत पाठ अध्ययन करूना कि ध्यान करूना, चैत्र महाप्रभु निजको एक मूर्ख बोली महामूर्ख बोली जनइले। या हूँ ये जुग कली जुगर कथा, कली जुगर समस्ते मूर्ख बदमाश जहाँकर वेदांत पाठ अधिकार किछि नाही। शास्त्र रे मध्य खूब जोर करी कहाइछि हरे नाम नामीव केवलम कल नास्ति 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 गतिरन्यथा, कली जुगरे अन्य गति नाही अन्य गति नाही अन्य गति नाही केवल हरिनाम करवा। यह हूँ मुक्तिर एकमात्र पंथा बा सब भगवत प्राप्तिर एकमात्र पंथा। ए कली जुगर साधारण लोक एते पतित नीच जे सेमाने वेदांत पाठ करी वेदांत अध्ययन करी परम सिद्धि लाभ करी पारिबे ना, सेथिपाई ए भगवान को नाम कीर्तन को दिगंबरता सहकारे ग्रहण करने को पड़ो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज comments in this connection, one can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to words he hears from the mouth of his spiritual master। ए संबंधरे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज व्याख्याते कहते जे गुरुमुख पद्म वाक्य
ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଯାହା ଆଦେଶ ହେଲା ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଯେ କରିପାରିବେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। This acceptance of the words of spiritual master is called Srauta Vakya, which indicates that the disciple must carry out the spiritual master instructions without deviation. Guru ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ। ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବ। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks in this connection that a disciple must accept the words of his spiritual master as his life and soul. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତା ଜୀବନ ଭଳି ପ୍ରାଣ ଭଳି ଜୀବନ ଭଳି ଅତି ପ୍ରିୟ ମନେ କରିବ, ପାଳନ କରିବ। Sri Chaitanya Mahaprabhu here confirms this by saying that since his spiritual master ordered him only to chant the holy name of Krishna, he always chanted Hare Krishna Mahamantra according to the direction. Krishna mantra japa sada ei mantra sa. Sri Chaitanya Mahaprabhu ତାହା ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସଦା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସାତ, ତେଣୁ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। Krishna is the origin of everything. Therefore, when a person is fully Krishna conscious, it is to be understood that his relationship with Krishna has been fully confirmed. କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁର ଉତ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। Lacking Krishna consciousness, one is only partially related with Krishna and is therefore not in his constitutional position. କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିନି ବା ଯଦି ଯୋଡ଼ିଛି ତାହା ଅତି ଆଂଶିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality Godhead Krishna, the spiritual master of the entire universe, he nevertheless took the position of a disciple in order to teach by example how a devotee should strictly follow the orders of spiritual master in executing the duty, always chanting Hare Krishna Mahamantra. ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେ ଜଗତ ଗୁରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇଠି ଆଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭକ୍ତ ବା ଶିଷ୍ୟ କିପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବ କରିକିରି ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଜପ କରିବ। One who is very much attracted to study of Vedanta philosophy must take lessons from Sri Chaitanya Mahaprabhu. ଯେ କେବଳ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି କେବଳ ଜୋର ଦେଇଥାନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। In this age, no one is actually competent to study Vedanta. And therefore it is better that one chant the holy name of the Lord, which is the essence of all Vedic knowledge, as Krishna himself confirms in Bhagavad Gita, Vedesha sarveir aham eva vidyo, Vedanta krut vedavadevacham, vedavidevacham. ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କେହି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଆଉ ସେ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବେଦେଶ ସର୍ବେ ଅଙ୍ଗେବ ବିଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ ବିଦେବ ଚାମ। ସମସ୍ତ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦବିତ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତର କର୍ତ୍ତା। Only fools give up the service of the spiritual master and think themselves advanced in spiritual knowledge. ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ବଦମାସ ସେମାନେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନିଜକୁ
खूब बड़ गुरु उन्नत बोली भावती. In order to check such fools, Chaitanya Mahaprabhu himself presented the perfect example of how to be a disciple. ए प्रकार शिष्य मानव को शिक्षा देवा पाई श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं निजको एक उपयुक्त शिष्य भाव रे आचरण कर शिक्षा दैछन्. A spiritual master knows very well how to engage his disciple in a particular duty. But if a disciple, thinking himself more advanced than a spiritual master, gives up his orders and acts independently, he checks his own spiritual progress. जे गुरु प्रामाणिक गुरु से भल भाव जानती जो शिष्य किपर भाव सेवा नियुक्त करेंगे निर्दिष्ट सेवा देवे. किंतु जदि कौन शिष्य निजको गुरु ठारू अधिक उन्नत बोली भावती एवं गुरुंकर आदेश अवमानना करती आउ स्वाधीन भाव क्रिया करती ताहले से तांकर परमार्थिक अग्रगति को बंद करदेले. Every disciple must consider himself completely unaware of the signs of Krishna and must always be ready to carry out the orders of the spiritual master to become competent in Krishna consciousness. तेणु प्रत्येक शिष्य निजको संपूर्ण मूर्ख बोली भाबा उचित. साइंस ऑफ कृष्ण कृष्ण तत्व विज्ञान संबंध से अज्ञ से सर्वदा गुरुंकर आदेश पालन करिया पाई तत्पर रहिबे जा फल से become competent in Krishna consciousness. Krishna Chaitanya भक्त है उठे. A disciple should always remain a fool before his spiritual master. शिष्य सर्वदा गुरुंकर निकट में मूर्ख बोली रहिबे. Therefore, sometimes sweet spiritualist accepts spiritual master is not even fit to become a disciple because they want to keep him under their control. बेले जो माने ढंग दिखाती बाहर को प्रवंचक सठ परमार्थ धर्म खोजी बोली कहा जाए से माने एपरी एक गुरु ग्रहण करती बेले बेले जहाँ को से गुरु मान को निज आयुक्त रखती. दिस इज यूजलेस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. परमार्थ लाभ यह निरर्थक. वन हू इम्परफेक्टली नोज कृष्ण कॉन्शियसनेस cannot know Vedanta philosophy. कृष्ण चेतना विज्ञान को भगवान न जानती से वेदांत फिलोसॉफी के जानती ना. A solid display of Vedanta study without Krishna consciousness is a feature of the external energy Maya, and as long as one is attracted by the inebrities of this ever-changing material energy, it deviates from devotion to the Supreme Personality of Godhead. जे बाहर को ढंग देखाती देखे बुंती वेदांत अध्ययन करचंती वेदांत वेद पंडित बोली कृष्ण चेतना विहीन होकर देखती सेमाने माया कबलित होइचंती. सेमाने माया एवर चेंजिंग सतत परिवर्तनशील माया शक्ति कबलित होइचंती. सेमाने भगवत भक्ति पथर दूरी जाइचंती. An actual follower of Vedanta philosophy is a devotee of Lord Vishnu, who is the greatest of the great and the maintainer of the entire universe. जे प्रकृत वेदांत जानचंती तथ्य तत्व जानचंती से होचंती भगवान विष्णु कृष्ण का जने भक्त जो भगवान होचंती जे समग्र जगतर परिपालन करता एवं भगवान महान. Unless one surpasses the field of activities in service to the limited, one cannot reach unlimited. Santa Ananta. ये जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी माइक जगत शांत या को अतिक्रम न कले माया को अतिक्रम न कले कि से अनंत ये भगवान तक पाखे पहुंची पारिबो ना. नॉलेज ऑफ द अनलिमिटेड इज एक्चुअल ब्रह्म ज्ञान. से अनंतर ज्ञान होची ब्रह्म ज्ञान. Those who are addicted to fruitive activities and speculative knowledge cannot understand the value of holy name. The Lord Krishna is always completely pure, eternal, liberated and full of spiritual bliss. जो माने सकाम कर्म प्रति आसक्त कर्मी बा ज्ञानी
ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ନା ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। One who has taken shelter of the holy name of the Lord, which is identical with the Lord, doesn't have to study Vedanta philosophy, but he has already completed all such study. ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। One who is unfit to chant the holy name of Krishna but thinks that the holy name is different from Krishna, thus takes shelter of Vedanta study in order to understand him must be considered a number one fool as confirmed by Chaitanya Mahaprabhu by his personal behavior, and philosophical speculators who want to make Vedanta philosophy an academic career are also considered to be within the material energy. ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଭଗବାନଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଏପରି ଭାବି ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଷ୍ଟଡି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପହିଲା ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟା କବଳିତ। A person who always chants the holy name of the Lord, however, is already beyond the ocean of nations, and thus even a person born in a low family who engages in chanting holy name of the Lord considered to be beyond the study of Vedanta philosophy. जो व्यक्ति सर्वदा भगवानଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁହାରେ ନାମ ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କର, ସେ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରିକି ଏକ ନୀଚ ଚଣ୍ଡାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। In this connection, Srimad Bhagavatam states, Ahobata sopajarchi garyan, juhagre vartade nam turbham, te putapaste juhubu sasnu rajya, brahmanurchur nam gunanti jeti. Srimad Bhagavatam ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୁହାର ନର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପରଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି କରିସାରିଛନ୍ତି। Another quotation states, ଋଗ୍ବେଦୋऽଥ ଯଜୁର୍ବେଦୋ ଶ୍ୟାମବେଦୋऽପି ଅଥର୍ବଣଃ ଅଧିତସ୍ତେନଃ ଯେନୋକ୍ତଂ ହରିରିତି ଅକ୍ଷରଦ୍ୱୟମ୍। এই କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ହରି ଏଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଚାରି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। Taking advantage of these verses, there are some Sahajias who, taking everything very cheaply, consider themselves elevated Vaishnavas, but do not care even to touch Vedanta Sutras or Vedanta philosophy. କେତେକ ସହଜିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସହଜ ଶସ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଥା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନା। A real Vaishnava should, however, study Vedanta philosophy, but if after studying Vedanta one doesn't adopt the chanting of holy name of the Lord, is no better than a Mayavadi. ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ସେ ଜଣେ ମାୟାବାଦୀ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମାୟାବାଦୀ। Therefore one should not be a Mayavadi. One should not be unaware of the subject matter of Vedanta. ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଦାନ୍ତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ, ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
Indeed, Chaitanya Mahaprabhu exhibited knowledge of Vedanta in his discourses Prakashananda Saraswati. Chaitanya Mahaprabhu ଯେ ବେଦାନ୍ତ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା ବାକ୍ୟାଳାପ ହବ ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। Thus, it is to be understood that a Vaishnava should be completely conversant with Vedanta philosophy. ତେଣୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଜାଣିଥାନ୍ତି। Yet he should not think that studying Vedanta is all in all and therefore be unattached to the chanting of holy name. ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବଳ ଏ କଥା ଭାବିବେ ନା କେବଳ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ ଇ ସାର କଥା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଟିଂ ହୋଲି ନେମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏପରି କଥା ନୁହେଁ। A devotee must know the importance of simultaneously understanding Vedanta philosophy and the chanting of holy names. ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଯୁଗପତେ ଦୁଇଟି କଥା ଜାଣନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। If by studying Vedanta one becomes an impersonalist, he has not been able to understand Vedanta. କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯଦି ଜଣେ ମାୟାବାଦୀ ନିରାକାରବାଦୀ ବିଶେଷବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବେଦାନ୍ତ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। This is confirmed in Bhagavad Gita 15th chapter. Vedanta means the end of knowledge. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବେଦାନ୍ତ ବେଦର ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ଶେଷ କଥା। The ultimate end of knowledge is knowledge of Krishna, which is identical with his holy name. वेदांत वेद ज्ञान और शेष कथा कृष्ण तत्व ज्ञान जे नाम नामी अभिन्न कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न वस्तु। Chief Vaishnava Sahajya do not care to study the Vedanta philosophy is commented upon by 4 acharyas. आचार्य जे अछंती हमर कलिजुगर चारि वैष्णव आचार्य ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଜିଆ ସେମାନେ ଏହି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନା। In the Gaudiya Sampradaya there is a Vaishnava Vedanta commentary called Govinda Bhashya, but the Sahajiyas consider such commentaries to be untouchable philosophical speculation and they consider the acharyas to be mixed devotees. Thus they clear their way to hell. କିନ୍ତୁ ସହଜିଆ ଗୁଣ ସେମାନେ ଏହି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟକୁ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟୁ ବି ଅନଟଚେବଲ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମନ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କଥା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ଡିଭୋଟି ମିଶ୍ର ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଏହା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଜ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କୃପାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଏଠି କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ବେଦାନ୍ତ ପଠନ ଧ୍ୟାନ କରୁନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ତା ଛାଡ଼ି ଭାବକୁ ଭରି ନର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁ କରୁଛ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛି ଗୁରୁ ମୋତେ ମୂର୍ଖ କହିଲେ ତୁମର ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମେ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସାର ଏଇ କଥା ନିଜେ କହିକରି ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ କଳୁ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବା କଳେ ସବେ ଶୂଦ୍ର ହିଁ ମୋର ନିଜ ଚେତନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ଖ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ କେହି ଏଇ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ସହଜ କଥା ଦିଆଯାଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ କେବଳ ହରିନାମ ହିଁ କେବଳ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଳିଯୁଗ କଥା ଏଇ ନାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦବ ଅଭିନ୍ନତ ନାମ ନାମୀନ ନାମ ଆଉ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନାମ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। କଳିଯୁଗରେ ନାମାବତାର
ମାନ୍ୟବତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାମିକ ଶରଣତ୍ଵ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମିକ ଶରଣତ୍ଵ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯାହା ସାର୍ଥକ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ବହୁ ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ଅହୋବତ ସୁପତି କରି ଆଞ୍ଜ ଜୁହାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟಂ ତେପୁ ତପସ୍ତେ ଜୁହବୁ ସସ୍ମ ଆର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମନୋର୍ଚ ନାମ ଗୁଣନ୍ତି ଯେତେ। এই କଥା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାତ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳେ ଜାତ ହଉ ପଛକେ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟ ଜୁହାରେ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସ୍ନାନ କରିବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଚୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନର ଯାହା ଫଳ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମର କଥା। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଋଗ୍ବେଦ ଅଥ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବଣ ଅଧୀତାସ୍ତେନ ଯେନ ହରିରୀତି ଅକ୍ଷର ଦିବ୍ୟମ୍। এই ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହରି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାମ ଋକ୍ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଚାରି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ନାମ ଶେଷ କଥା। ଆଉ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ବେଦାଦି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ନାମର କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନାମ ଶେଷ କଥା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ନାମିକ ଶରଣତ୍ଵ ଆଚରଣ ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଶରଣତ୍ଵ ଆଚରଣ। ଆଉ ଏଇ ଶରଣାପତ୍ତି ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ରହୁଛି, କିଛି ବାଦ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଅଧର୍ମ ପାପର ଯୁଗ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କଳ ଦୋଷ ନିଧି ଅଛି ଏକ ସେ ଏକ ମହାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ୍ପରା। ଯଦି ବହୁତ ଦୋଷ ଅବଧି ପରିମାଣ ଦୋଷ ଅଛି এই କଳି ଯୁଗରେ, ତଥାପି ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି। କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ଅତି ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। କେବଳ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ନାମର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଗଣଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବିଦୂରିତ ହେଇ ନାସ୍ତିକତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଇପାରେ। କାଶୀର ମାୟାବାଦୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣନା। এই ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା ହବ। କିପରି ବେଦାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବେଦାନ୍ତର ଅଲୌକିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଯେ କେବଳ ଭାବୁକର ମତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସେମାନେ ହାର ମାନିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମତ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅତି ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇପାରେ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ତାହା ପ୍ରମାଣ। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ମୁକ୍ତି, ପଥରର ମୁକ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସର୍ବଜୀବର ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝାରିଖଣ୍ଡ ବନପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାହାର ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର। କେବଳ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ହଉନାହିଁ। ସେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ମୁକ୍ତି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ କିପରି ମିଳିବ। ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଏଇ ଅହେତୁକ କୃପା। ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂଢ଼ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ କରୁଣା ପରବଶ ହେଇ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବା ସେଇ ଭାଷାରେ ସେ ଆମ ନିକଟରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ସେବକଗଣଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଦେବତା ପଶୁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପ୍ରଭୃତି ସଚେତନ ଅଚେତନ ଜଗତର ଅଚେତନ ସଚେତନ ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାର ଆତ୍ମପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ ଉନ୍ମେଷିତ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ ତାହିଁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତର ଆଦି ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏ ନମ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌରକ୍ଷୀ ନମ। ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପ୍ରେମକୁ ନାମ ଜରିଆରେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଠି କୁହାଗଲା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିପରେ କହିବେ ଆଉ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କଣାଦେଶ ସେ ଅନୁସାରେ ନାମ ଜପିକିରି କେମିତି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ପରେ ପରେ କହିବେ। ସେ ନାମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଯେ ପ୍ରେମା ସେ ପ୍ରେମ ଲାଭ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଚି ଗାଇ ଏପରି ଉନ୍ମତ୍ତବତ୍ତ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପରେ କହିବେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପାୟା ନାମ ଲଇ ସନ କ୍ଷଣ নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল ধৈর্য দাঁড়িতে নারী হইলাম